प्यारे देशवासियों, पंजाब वासियों और किसान भराओ, बड़ी देर बाद अज मेरा मन रुक नहीं सकिया कि मैं अज दे दिन तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ अपना संदेश दे सकां और तुहाडे सामने मैं अपने आप ਨੂੰ रख सकां। अज साडे सिख जगत, मैं कहांगा सारे जगत के गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दियां सारी नानक नाम लेवा संगत, सिख संगत और सारी दुनिया नूं लख लख बधाइयां होण। गुरु साहब ने कहा सीगा कि विच दुनिया सेवक पाई है तां दरगाह बैसन पाई। कि दुनिया दे विच रह के जे असीं सेवा करते हैं तां सानूं रब दी दरगाह दे विच जगह मिल सकती है। सो उस मुद्दे ते असीं नाल जुड़ के रहना और जो गुरु साहब ने सानूं आपदे आखिरी 18 साल जदों हो करतारपुर साहब की धरती ते रहे और उत्थे उन्होंने खेती की और उहदे नाल नाल उन्होंने सानूं किरत करो, नाम जपो, वंड छको दा संदेश दिता। असीं उहदे ते भी अपने आप नूं पूरा उतरन की कोशिश करनी है। सो सानूं उन्होंने एक जीवन जाच दिती, जीवन जाच की सेध दी और ये जीवन नूं असीं किस तरह सफल बनाना है वो उन्होंने सानूं संदेश दिता। सो असीं उन्हां दे हमेशा ही उपासक हाँ, उपासक रहांगे और सानूं बहुत माण है कि शायद केवल ते केवल गुरु नानक पातशाह जी दे अंदर आके अकाल पुरख साहब ने जिहड़ी आप आए और उन्होंने चानन मनारा दे के सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छुपे अंधेर पलोआ। सो उन्होंने जो सानूं ये सेध दिती, असीं उन्हां दे बहुत बहुत शुक्रगुजार। इहदे नाल नाल अज मौका है एक होर गल करन दा भी कि एक तां जिहड़ा श्री करतारपुर साहब दा लांघा बंद पिया सीगा, ਉਹ ਸਾਡੇ प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने खोल दिता है 18 महीनों के लगभग बाद। और सिख संगत और जहाँ नानक नाम लेवा जिहड़ी संगत है उन्होंने फिर तो दर्शन करन दा खुले दर्शनदार जिहड़े असी 70 सालों की अरदास कर रहे सीगे कि सानू हरेक जिहड़ा भी सिख जग दे नाल लिंक बंदा हैगा वो अपनी अरदास दे विच शब्द कहंदा सीगा और सानू फिर दोबारा तो ये मौका मिलेगा। और ये जिहड़ा लांघा हैगा कई लोग ये भी कहते भी शायद हफ्ते 10 दिन वास्ते खुला है, नहीं, ये लांघा हमेशा वास्ते खुला रहेगा और सानू खुले दर्शनदार श्री करतारपुर साहब दे जिहड़ी बहुत ही महान पवित्र धरती है वो हुंदे रहणगे। मैं भी कल ही उत्थे जाके आया और जो मैनू सुकून उत्थे जाके मिलिया वो भी शब्दां तो परे है। तो उत्थे जाके बैठ के जिहड़ा तुसी कीर्तन सुन के ਜਾਂ उस जगह की पवित्रता दे विच आनंद मान के उस बाबे की गोद दे विच बैठ के मिल सकता है, वो शब्दां तो हमेशा ही परे रहेगा, वो महसूस किया जा सकता है। सो मैं अपने आप में बड़ा भागशील समझदा है कि मैनू ये मौका मिलिया और असी उत्थे गए। और एक होर जिहड़ी गल हैगी है कि अज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बहुत ही महात्म वाले दिन प्रकाश पुरब के दिन ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ खेती कानून सी उन्होंने रद्द करन दा अपने आप उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने मन ते भी बहुत शायद बोझ सी इस गल का और टुंबिया होया सी, क्योंकि उन्होंने जिहड़ी खेती है, किसानी है, जां उन्होंने एक जिहड़ा गरीब बंदा होने का जिहड़ा दुख दर्द है वो अपने पिंडे ते हंडाया और उन्होंने इस दर्द नूं साझा करके ये जिहड़ा साडा मंग सी साडे किसान भरावां दी उन्होंने मन्निया और बिना किसी ये नहीं भी मेरा नक उच्चा रहे जां किसी का नीवा होवे, उन्होंने कहा कि मैनू बहुत मैं क्षमा मंगदा इस गल की और मैनू बड़ी बहुत पवित्र हिरदे दे नाल बहुत निमरता दे नाल मैं ये गल कहना कि मैनू चाहे कानून उन्होंने अपनी सोच के नाल देश की बेहतरी वास्ते, किसान की बेहतरी वास्ते बनाए सी, हो सकता है और ये हैगा कि सारे मुल्क दे विच इहदी जिहड़ी हैगी है विरोधता नहीं हुई,
ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਬਜਟ ਸੀਗਾ 5 ਟਾਈਮਸ ਹੋਇਆ, MSP ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ 1,62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਈਏ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ, ਬੀਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ, ਸਟੇਟਸ, ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਐਗਰੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡੋਜ਼ਸ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ ਨੋਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਵਿਦਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ
ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।